Уважаемые друзья, мы сегодня даем старт новому, очень большому проекту компании «Газпром». Приступаем к полномасштабному обустройству перспективного, крупного красовейского месторождения на полуострове Ямал. The world of energy is a fascinating one. Perhaps because people are capable of the worst in order to get into it. Who gets hold of energy, gets hold of power? In today's world, Russia is the largest gas producer. Yamal contains 80% of Russia's reserves. And at this gas safe deposit box, I met the Nenets. Ненцы рожденные природой, вот создание природы, и олени, и ненцы. Вот. Ненец, можно сказать, вот и без оленей уже не ненец. Will the Nenets survive gas development? Will their way of life suffer? What's the impact on their environment? In Yamal, the Nenets perpetuate from generation to generation the longest transhumance route in the world. Scattered in some 50 brigades, called so since the Soviet era, the Nenets live entirely off their livestock, reindeer meat and skins. In the tundra, I followed two brigades, number 1 and number 4. The Nenets search together for the rare and fragile feed for the reindeers. Это полностью с природой связано. Вот каждый день, каждый месяц мы меняем пастбище, и поэтому вот тут после зелени переходим уже на ягельники, вот. И постоянно вот этот. Vasily Seroteto is the patriarch of Brigade Number 1. He guides his herd of over 2,000 reindeer during a heroic journey. In the Nenets language, Yamal means the end of the world. The Siberian peninsula located north of the Arctic Circle is 700 kilometers long, a quarter of the surface of France. From spring onwards, the Nenets lead their herds to the north on the shores of the Kara Sea. They search for the fresh air and rich pastures of the tundra. In winter, they head south through the frozen Ob, one of the largest Russian rivers. They leave the tundra for the taiga, the boreal forest. Ой, тундра, наверное, для меня все. А так мы вообще до Карского моря мы же доходим. Мы же все время кослаем. Иногда 3 раза подряд. Один день отдыхаешь, потом
3 раза подряд, ну, наверное, кослать. Потому что я другой жизни не видела. It all started 50 years ago, when Soviet geologists made a discovery that would change the lives of the Nenets. 45 лет назад, в мае 1974-го, открыто Харасавейское месторождение, а уже в следующем году оно названо первой целью на полуострове Ямал. За дело взялись с энтузиазмом. Работы захлебнулись, и к 1981 году были полностью свернуты. Харасавей, а вместе с ним и весь полуостров Ямал, Советскому Союзу оказались не по зубам. Это в 1982 году построили эту муровую. Вот это газ искали, чтобы вот тут вот газ нашли. В 1984 году вот морской порт построили. 1 год там держался. Там бухта-то вот мелкая, а подход тяжелый. Они вот канал рыли. И за один ветер одно наводнение, и вот это уже канал вот 12-метровой глубины закрылся. Вот видишь, как эта природа не терпит. Все смывает. Люди работали 2 недели, а он за одну ночь, за 1 сутки уже сравнял. Бывает. Nothing discourages the Russian authorities, neither the complexity of gas exploitation, nor the extreme climate conditions of Yamal. Industrialization can start. For generations, Brigade No. 4 passed through the Bovanenkovo area, now the dominion of Gazprom, the heart of gas exploitation. Over the years, Myange-Khudi has seen the tundra change dramatically. Когда я был такой же пацан, как ты, да, у меня отец и дедушка вот здесь кослали. Они показали маршрут кослания, ехать. Вот. Раньше только вот здесь на бугре стоял, вот где река у нас, перевалку делали, там полог стоял. Ну, это оказались геологи, разведчики, которые искали газ. Вот здесь ничего не было. Вот, смотри, вот туда. Вот здесь наши стоянки были. Вот этой трубы вообще не было. Переход через трубы. Раньше мы вот так по сухому месту вот так кослали. Вот через вот это. А сейчас вообще трудно. Ты же видел, как мы кослали. "50 years ago, it was only the reindeer nomads who were using the land. Now it's the industry who wants to use the land as well. And it's the infrastructure, and it's all sorts of people who want to use the land. And the towns are growing, and the industry needs settlements for their fly-in, fly-out workers, and all of that is taking land. And that is a real pressure, and there's no way to invent these pastures somewhere else. В 11 классе, когда был, я такой смотрю, идут трактора копают, все, вышки там идут, все, смотрю, песок идет, там идет освоение, уже там уже было, смотрю, там.
олени следы, смотрю на олени следы, а их заметает песком так. Все, я такой думаю, все, да, на самом деле, если я не выучусь и не буду помогать моим родителям там, и его замело. Я решил, говорю, чтобы след не пропал олень, я пойду учиться дальше. Alec Serotetto, son of Vasily, is one of the few Nenets to have graduated with diplomas in law and economics. He lives in Yar Saleh, in a small town in southeastern Yamal. Ну, я не могу отвечать за всех, но я за своих, скажем, за свою общину, за своих родителей, за своих братьев я несу ответственность, да, что я образованный, и в этом моя задача им помогать, рассказывать, там, защищать их интересы. Есть, я считаю, что у меня большая ответственность, да, есть. Я являюсь индивидуальным предпринимателем. У меня свой бизнес. Я работал 8 лет, в администрации работал. Сменился новый глава района, пришел другой глава района. И то, что моя политика, то, что я очень сильно защищал интересы коренных своих, да, вот, настаивал и с ТЭКом разговаривал, там, серьезно, денег, чтобы выделяли побольше. Эта политика не нравилась, что я такой самовольный. В 2011 году меня попросили уйти. At what price are the Russians laying their hands on the Arctic's wealth? What is the place of Alec and his family faced with these strategic challenges? Интерес к Арктике во всем мире очень растет, и он является одним из приоритетов и для России. Развитие крупных инфраструктурных проектов в арктической зоне России начато и активно продолжается. Every year, Russia organizes an international conference on the oil and gas industry in St. Petersburg. The entire Russian state elite and apparatus have a single objective: to become the world's leading energy power. Наверняка хорошо знаете, что практически больше 80% запасов газа природного, более 20% нефти, сосредоточено в арктической зоне, должно происходить развитие основных арктических проектов. Сам процесс того, что добывает газ, он, то есть добыча газа, оно не видно, что как добывается, а само это строительство инфраструктуры, вот как бы получается преддобыча вот это, надо же его землю подготовить, чтобы начать газ копать, там буровую поставить, надо земли, песок найти, там вода нужна, все прочее. Вот это вот очень много земли отторгается от пастбищ, чтобы поставить буровую и перекопать, там примерно карьер нужен. Подготовительные работы, вот эти немного мешают. Пока газ есть, будет освоение, оно не остановится. Еще лет 50-100. Yamal is being transformed into a strategic region. Villages are changed into cities, such as Salekhardt, or into dormitory towns like Bovanenkovo. Infrastructure is expanding.
Gazprom is building the world's most northerly railway line. And Novatek, together with Total, build an industrial exploitation site, Sabeta. They designed a harbor and an international airport with a direct connection to Moscow. Понятно, что зона там Ямал-Гадана, она на сегодняшний день наиболее понятная, но там возможность выхода на новые рынки. Ни для кого не секрет, что там, газ, добываемый на Ямале, он поставлялся и в Америку, и в Южную, и в Северную, и практически все страны-покупатели, они на сегодняшний день получили те самые молекулы газа. А рынок СПГ, мы считаем, что одна из приоритетных задач на сегодняшний день воспользоваться теми возможностями и той ситуацией на рынке. In the West, the Russians have built pipeline networks to transport gas overland into Europe. In the East, they open a northeastern seaway with Yamal as the point of departure. LNG tankers filled with liquid gas are leaving for the West, others towards Asia. However, from December to April, this sea route around the Bering Strait is closed. It is covered by more than 3 meters of thick ice. Море, кто знает, море же это ты едешь в любую страну. Мы чем хороши, что мы точно так же готовы вести на восток. Но для этого, конечно, требуется резкое усиление ледокольных мощностей. Если брать Обское, Енисейское направление на мыс Желания, это там под 600 миль во льдах судоходства. А если брать Саби и Енисея на мыс Дежнева, это 2500. Впервые в истории Северный морской путь в России станет морской дорогой. The northeastern sea route is becoming the backbone of Russia's Arctic strategy. Nuclear icebreakers crisscross the ocean to facilitate the 6,000-kilometer stretch along the Siberian coast. Moscow's mission is to secure its control over the Arctic's raw materials. Vasily has only one concern: the survival of his herd and his way of life. Которые связаны с оленями, вот это все, это моя обязанность. Если вот руководитель вот большого хозяйства, у нас большое хозяйство, неправильно руководит, значит вот самой жизни, вот то, что одну ошибку сделаешь, это у нас не исправляется в течение года. Это тоже другая компания. Летом, если вот неправильно к этому слою жизни не подойдешь, уже у тебя за лето ничего не получится. И после лета начинается осень. Тем же вот очередностью, если вот руководитель неправильно руководит, значит у тебя уже осенью что-то не так будет получаться.
тебе, если это к этому времени не будет готово, уже теряется время. Из-за этого уже летний нагул оленей уже теряется. Если вот 2-3 дня промазал, значит, уже у нас начинаются бураны с октября, с конца октября. Если вот своевременно, назначенное время на зимние пастбища не приходишь, уже в течение зимы это не вернешь, потому что олени на зимних пастбищах упитанность не наберут. И на зимних пастбищах, когда своевременно туда приходишь, олени выпускаем на зимние пастбища, как диких оленей, без чума. И вот за это период олени упитанность не наберут, значит весной у тебя олень будет худой и отел не будет. Если вот эту работу, если неправильно я буду вести, значит уже осенью у меня никакого процента вот высшей категории мяса не будет. Это летом работаем. Даже к 2024 году 80 миллионов тонн грузопотока по Северному морскому пути. И, конечно же, для обеспечения такого грузопотока нужен ледокол-лидер. А теперь вот эти 80 миллионов тонн, конечно, нам диктует необходимость. A major challenge for icebreakers is to open the seaways to tankers filled with liquefied gas. They leave from the tip of the Ob River to reach Asia in 15 days, instead of 30 via the Suez Canal. The Arctic is no longer a sanctuary and is being transformed into some 5,500 kilometers long maritime highway. Начался дрейф льда, и сегодня это является для нас большой проблемой. We need to use some new tactics of ice navigation, new type of work, you know. We have some experience with icebreaker assistance with small ships. We know how to lead them, we know how to tow them, yes, but with such new type, we don't know, we don't have such experience. And this is the most problem, maybe, nowadays. Usually we can break about 1.5 meters, sometimes 2 meters. We can go through this ice, yes. Our main purpose is to lead the ship, yes, as an icebreaker. So we're going very close to the ship, and we break the ice near the ship, and that can help to start move. The
main problem that we can go through the ice, but the question is if our ship could. That ship that we are leading sometimes can't. And if we can go through the ice, but the ship which we are lead can't, main purpose is not completed. Когда еще ледовые ограничения действовали, там до июня-июля, работало 10 газовозов на круг, да? Ожидается, что будет работать 30 газовозов. Вот как вы видите, обеспечение 30 газовозов, не считая там конденсат, судообеспечение и так далее. 2 или даже 3 ледокола такого класса недостаточно для предполагаемых Объемов, да? Объемов, да. Да, народ, он недоволен, конечно. Освоение идет, оно неизбежно, но такого, они не пытаются никаких там сказать, там, чтобы препятствовать, там, какие-то, пытаться там поджечь, там, взорвать что-то, не таких теоретических этих ничего не делают, но они, начальство или там, они всегда идут на диалог, вот это неизбежно, но просто... Мое мнение, просто, это просто неизбежно. Эта машина идет. Привет. Здорово. Присаживайтесь, проходите. Комплекс. Вот сейчас Северный морской путь, его же раньше не было. Трансформация только что как бы разумно, все в разумных пределах делалось, вот это трансформировалось. Вот. Не уничтожая, в общем, совершенствуя одно, чтобы не уничтожать как бы то, что веками до этого было. Самые, которые сегодня уже функционируют, да, вот месторождение уже, вот Бауненковское, да, Сабета, Сабета, Ямал, СПГ здесь, вот это Газпром добыча Надыма здесь это. Дальше Газпром нефтемал. Новопорт. Вот Новопортовское месторождение. Газ с Новопорта уходит по трубопроводу на мыс Каменный, а оттуда на танкерах за рубеж. Ледоколы круглогодично ходят. Ледоколы. Они вот лед ломают, и вот эти танкера сопровождают ледоколы. In the Gulf of the Ob, the crossing is narrow. The icebreakers are patrolling all the time. It is essential to avoid the LNG tankers from getting stuck in the ice. Наиболее сложными периодами работы в Обской губе является конец февраля, начало марта, тот момент, когда дрейф льда не прекращается, но при этом лед достигает своих максимальных толщин, максимальных значений. Текущая ширина канала, которая уже был один раз расширен, является минимально допустимой для работы на нем. Ни о каком двустороннем движении в ледовых условиях на сегодняшний день речь не идет. То есть газовоз идет в приоритете, скажем так. Если идет газовоз, то, естественно, мы бросаем все случаи. Мы, опять же, не можем свободно маневрировать, чтобы оказать помощь газовозу. Но у вас вообще нет свободного маневра на 295 метрах, это уже понятно. Вот где строит Мурманский, вот это Арктика-флот, по-моему, называется. Вот генеральный директор говорил, что президент поставил задачу, чтобы 800 в течение года, чтобы 800 рейсов делали, понимаете, 800, а в году 365 дней. Это значит, вот непрерывно. Это вообще жестко будет. Постоянно пар, туман, и каждый раз ледовый облако проходится. Он валится так же, как и мои слова подтверждают. И когда вот эти северные морскому пути идут танкера, они, значит, пустые танкеры, когда они идут, они балластную воду морскую везут.
И вот, допустим, доехали до Мыскамина, эту морскую воду они слили и закачали нефть. А слили они в Губскую губу. Все. И опять здесь состав воды поменялся кардинально. И вон в Сиихе в прошлом году у нас водопроводная питьевая вода была соленая. Вот здесь было вон сколько аллей, оленевода было 96 хозяйств. Из них сейчас осталось только половина по счету. Сегодня наше население, да, кочевое население, я считаю, что больше 70%, ну 60, скажем, да, живет за чертой бедности, когда при таком богатом регионе, да, это как бы это не стыкуется никак. Да, жалко. Вот. Their way of dealing with the advancement of the gas industry is not taking a total opposition and saying we are going to defend our land against the gas industry because it can only happen in conflict. They try to find ways in which they can continue their own lifestyle in spite of having the gas industry on their land. And if Moscow says that that deposit is going to be developed, these people are not stupid. They know that if Moscow says it, it will be developed, full stop. This industry is too big a thing. The Nenets wouldn't be able to resist it completely. They wouldn't be able to veto it because they don't have the rights to do that. So there's no way they can say, oh, we don't want the Bomenenkovo deposit to be extracted. They can have something to say about smaller issues. And I think this dedication to the smaller issues is what rescued a lot of the lifestyle that we can still see today. С оленями это он уже таким родился. И он и останется таким, каким родился. Вот. Он будет работать с природой. Он согласно с природой вот живет. И в природе нет плохой погоды. Это каждую, вот, хоть какую погоду мы всегда работаем. И мы с ним всегда согласны. Природа – это свобода. Только зутан, Толя. Даем будет. Пенял следу, ну не, bunu sarıyor. Gider ne yapayım, ne dışarı bu. Sen hava mı? Yıkar mı atar? Вот малый новый. Понял его умный. А вообще-то знаете как? Вот, например, мужчина остается без женщины в тундре.
это он уже не человек, он не может жить. А если вот женщина без мужика остается, ну, муж умер там туда-сюда, она спокойно может выжить, она все сделает. И за оленями. И за оленями, и за дровами, и за детьми она все И сделает. чум снимет сама, и сама кослать будет. Главное, чтобы это этих, в общем, был кто, в общем, ну, вот бригада, да? Чтоб соседи были. Ну, соседи, чтобы были, кто-то вперед ехал. Ага, она за ними. Она за ними поедет, но она все сделает. А мужчине очень трудно в тундре жить без женщины. Он пропадет сразу. И факела работают, и становится климат меняется. Из-за того, что газ выкачивается, температура земли тоже меняется. И становится холодно, то получается, что весна ранняя, то весна поздняя, зима то теплая будет. Это все тоже от освоения, из-за того, что газ выкачивают. Ну, конечно, раньше такого не было. Природа, конечно, не нарушалась. Думаю, что они природу нарушают, потому что вот где там освоение, там и факелы, там и выбросы газа, там и вот рядом с Бауненко невозможно жить, потому что вот в пределах 25 километров там уже выброс вот этих вот земляных паров и вот этих вот пепел фонтанов. Они же не так просто, вот они вот поднимаются и горят, они в воздухе растворяются, и где-то в 25 километрах этот пепел садится на землю. Вот в радиусе 25 метров там пастбищ нет. Ну, конечно, вот это место, вот само Бауненково очень большое, обширное, вот там вдоль я там, конечно, вот много раз там бывал, вот это месторождение вдоль 25 километров. Там у нас сейчас там теплее, чем здесь. И прилетают гуси раньше, чем здесь. Они приходят через вот это теплое течение, вот через Гольфстрим. И там прилетают, когда мы уже туда приходим, уже там гуси. Ну, не знаю, что будет дальше, вот я понятия не имею. Most of the hydrocarbons that are in the Arctic are located on the Russian side, and those will be developed. That's what's driving our current climate problem, and so it's kind of ironic that obviously as the Arctic opens up and you can now start drilling and extracting more resources such as oil and gas, then that's just going to further amplify the climate change that we're going through. В этом районе вот такие явления, вот там, где это скопление это метана, вот на поймах больших рек. Вот, когда вот дождик идет, песок длинно мокнет и полностью вот под корочкой вот. Почва мокрая, олени топтают, поэтому земля начинает шевелиться. Глубина глины 50 сантиметров. Дальше песок, а потом вечная мерзлота. You're warming the Arctic up so much faster, and all the permafrost areas are thawing. And that's going to affect all the plant species as well as the animal species in the Arctic as well. The ice is melting faster, the permafrost is thawing faster. I mean, all of these are interconnected. It's just that there are traditional indicators of how they understand the climate system, how they understand storms and ice conditions,
and species migration, all of that is changing as a result of climate change. Because I think the pace that we're seeing today in the changes that are happening in the Arctic is so fast, much faster than anything that's happened in the historical past. So that's why their traditional ways of knowledge aren't working anymore. Оля! Я обниму на бумагу. Оля! Оля! Вот вода была, вот где вот этот обрыв, да, вот вода по чуду была. А сейчас вот за лето, да, вода ушла. Вот поэтому сейчас вот этот обрыв появился. Вот поэтому сейчас вот трудно, да, вот подниматься вот груженным нартом. Вот поэтому и нарты переворачиваются. Сейчас течение так и осталось. На берег Карского моря кочуем. Да, естественно, вот этот берег, знаете, облавливается, когда вот после дождей. Это песок, он мягкий, когда очень много воды, вот и поэтому он обрушивается. Иногда приходится обрабатывать работать лопатой, когда нарта должна подниматься или спускаться. Он должен быть овальный спуск и подъем хороший. You know the story of his father? It's a difficult one. He committed suicide after an oil and gas consultation with the company Amoco back in the 1990s. After this, yeah, he thought that that would be the end of the life for that group of reindeer nomads, and he couldn't stand that. It's really, really nice also for his legacy to see that his son and his grandchildren are still moving on the same land. Самый трудный вот этот, наверное, проход. Есть у каждой бригады у оленевода свои маршруты касания, свои пастбища. И мы вот желательно не хотим мешать друг другу. Да, они это даже самый этот крепкий сон берет человека хорошо соснуть. А иначе никак невозможно предотвратить. Аж невозможно соснуть. Но самый крепкий сон берет, и вроде бы засыпаешь. In Yamal, as industrial sites grow, pasture space is being drastically reduced.
Зима 13 на 14 год была нормальная, сама зима. Период теплый вот был. Дожди пошли. Туманы, дожди. Снег немножко растаял, но не полностью. Там температура дошла до 5 градусов, до плюс 5, и снег начал сверху подтаивать. И после этого с севера пурга началась. До минус 25 градусов мороз был. Оленям стало трудно доставать корм. Наст примерно высотой 30 сантиметров. Вот такой наст был. Да. И почти вот этот снег наполовину ледяной. Это все это время дул северный холодный ветер. Ночью до 30 градусов минус, а днем до 25. Температура чуть-чуть на 5 градусов поднималась. Потому что это середина апреля. Олени начали разбегаться. Первые 2-3 дня мы выдержали. Но пастбище немножко хватало. Но на 4-й день олени уже начали разбегать. Вот со всеми усилиями нашей семьи, с Альбертом Васильевичем, Романом Васильевичем, помочь оленям мы перегнали, без сюма, на более доступные места от пастбищ. Там, где яголи побольше, там, где бугры. И так мы выдержали вот этот тяжелый период. Мы даже не спали нормально. Каждый день. Там около 200 оленей мы потеряли. Они некоторые подохли, некоторые... В другую сторону, но в Приуральскую сторону некоторые убежали. В разброс, короче. В общем, если бы вот так не перегнали бы со всеми усилиями вот наших друзей, и вот, которые живут сейчас в поселке, и не выжили бы. Поэтому местами некоторые вот стада фактически полностью пропали олени. Подохли от недоедания. Но до этой недели, конечно, надо выжить. Да, конечно, тяжело. Это бывает тяжело. In the winter of 2014, more than a quarter of the reindeer died in the Yamal Peninsula. Ну, самое первое, это у нас получается, пытаемся регулировать цену мяса. Приходится ездить там в агропромышленный комплекс, в администрацию, там округа, департаменты все оббегать, чтобы... Где там кослали бригады, там уже расстояние 50-60 километров уже буровые. А этим оленеводам куда идти? Надо другое место занимать. Все. Я вот считаю, что ТЭК, если работает, это хорошо для региона в первую очередь. Это есть деньги. Есть деньги, значит, можно вести различные программы, которые интересны и жителям города, и округа, и местного населения. Оленеводство – это в первую очередь это жизнь, да, людей, это их традиции, культура, то, что они мясо сдают, и государство их, вот, получается, в этой сфере поддерживает. Ну, 450 рублей первой категории, это очень хорошо, да, вот сдача мяса. То есть это, ну, говорю, если вы пойдете в магазин, вы дешевле купите, чем оленеводы покупают.
целое лето сказки рассказывали, что будет мясо оленя поднимем до 450, забивайтесь в эту забойную компанию. Сказал всю правду, говорю, вы что там это делаете, вы людей обманываете. И мы уже давно уже переговоры ведем, лет 5, чтобы подняли цену, нормальную цену установили, чтобы оленеводы жили в достатке. Еще там постановление выходит, что мясо будет стоить 450 рублей. Оно на самом деле у оленеводов не будем покупать по 450 рублей. Это оленеводы, забивайтесь, чтобы это сократить поголовье оленей. Оно и для этого принимается, чтобы снизить поголовье. Оно, их ход такой, да. Это 100% такой, чтобы цену поднять, чтобы оленеводы побольше забивали. Поселки растут, это, можно сказать, с другой стороны, хорошо. Вот Ярфель растет, там можно называть вот это компенсационное строительство, это через «Газпром» строят. Вот это, конечно, интересно. А вот оленеводам там, мне кажется, ничего интересного нет. Ну, конечно, дети учатся, вот это тоже интересно. И вот эти интернаты строят, вот эти школы строят, это вот эти все финансы, вот, наверное, поддержка «Газпрома». Мы уже, как интернатная система появилась уже далекие, ну скажем, уже очень давно, как век уже, наверное, прошел уже. Наши дети там, то есть деды там в интернатах жили, это уже, ну, как считаю, что как уже быт, как образ жизни уже, нам уже нет ни этого выхода нету, и мы уже, и даже у кого есть, у родителей последнего ребенка даже интернат дают. Потому что надо ему там получить воспитание, образование. Это просто необходимость. Хотя бы вот я считаю, что современный оленевод должен быть грамотным. Это потому, что он должен понимать, вот, думаю, что вот ближайшие вот эти где-то вот в этот век олень не исчезнет. И поэтому вот внуки, вот некоторые внуки, конечно, из них 2-3 человека в тундре останется с оленями. The future of the No. 1 Brigade lies on the shoulders of the younger generation. Сила, выносливость. Скоро все есть. Да. Умею хорошо арканить, ловить рыбу. В общем, выживать, короче. Но если, короче, олени от стада отделяться, ну, нужно за ними возвращаться там, искать их, потом домой прийти еще. Да, вот такое было. В туман жесткий, чума нигде не видно, совсем один, дождь еще. А еще ночью, осенью, один целое стадо пригонял на 30 километров. На оленях упряжках. По снегу. 12 часов где-то. Ну, 13-15 максимум. Зимой нормально, короче. Поэтому по луне, по звездам и знакомые места еще. От ловли оленей. Кайф прям. Охота. Это невозможно описать. Я здесь буду, кочевать буду.
Ну, короче, тундровой образ жизни буду. Что снимать? Для меня тундра — это все, наверное. Здесь не как в городе или в поселке. Есть свобода, никакого шума от этих машин, асфальта нет. Жить в поселке либо в тундре, наверное, я сама. Ну, никто не сможет за меня сделать выбор и сказать: приезжай и живи в тундре. Не попал, не попал. А так хотелось бы жить в поселке и работать там. Потом, чтобы в дальнейшем помогать своим родным, которые подрастают, маленькие племянники или племянницы, братья. Чтобы им легче было, наверное. С интерната, например, забирать — это бывает самое сложное. Когда живешь в интернате и ждешь эти выходные, чтобы тебя забрали домой на несколько часов или на 2 дня. Наверное, для этого остаться в поселке. А потом, если буду жить в тундре, то, наверное, буду думать об этом, куда пойдут мои дети на выходные, или будут забирать их или нет, кто пойдет к ним. Это, наверное, будет очень трудно. In the tundra, children leave the camp for 9 months. This is the last summer morning. Оля, матуна не давай. Вика, мачика. Ханаба. Вика. Толик, ханаба. Толи! Не двигаться. Вся. Ханимяну, блин. Ханил, давай. Ханил. Ти, не один. Там. Она не могут плохо обостынуть. Ой, не убой. Ой, что сюда рычевой, не пора. Тянси. Совсем кайфово. Вверху. Вин дай.
Конечно, трудно. Сначала в чуме несколько человек, а потом через какое-то мгновение или миг уже вдвоем остались. Конечно, очень сложно бывает им. Грустно. Тихо, наверное, очень. Никто не бегает. Попадаешь в другой мир. Вроде просыпаешься в чуме, все хорошо, родные рядом. А потом через какое-то мгновение оказываешься в поселке. Уже когда 4 стенки, уже не природа, и родных нет рядом. Это бывает грустно очень. И сейчас трудно бывает. Это не проходит. Все думают, что он улетаешь из дома, из тундры. Все проходит, но все равно плачешь. Все равно без грусти, наверное, никак. Потому что понимаешь, что ты увидишь их уже зимой, а не через какое-то время. Не через несколько дней, а через несколько месяцев. Как всегда, 1 сентября наша семья пополняется новыми учениками. И сегодня это 202 первоклассника. Дорогие ребята, дорогие первоклассники, я желаю вам удачи и успехов. Поэтому, когда дети проживают в тундре, в маленьком сообществе, когда они попадают в школу, и здесь сразу 1500 детей, больше 1500, бывают немножко теряются, потому что такое большое сообщество вдруг организуется вокруг. Да, Илюшка. Няня, Нань, мышь. Да. Ага, Толик. Сантиметр. Замедленный кадр. О. Тихоненький. Надо. Маньяна, Ань, телефон не делай. Чем махайда ваши чего дорогой? Такой ярмаси. Нюртен доктор. Выражение лица там сядунка серкана. Ну, не барумбаги. Кедрему нганде. Харта барумбаню. Ти. Толик он волтировал. Мой кавай. Как он удата пармин дава. Поешь меня, куй. Чупар. Антистресс. Надя. Я и ченде подорваю расан Надя.
Такой ответственности как бы никто на меня не возлагает, но я чувствую ответственности есть, что я здесь, я должен за ними всегда следить, я их каждые выходные забираю к себе домой, и чтобы немножко от интернатской жизни, чтобы они ушли, домашней обстановки, чтобы побыли, что на время интернат позабудут, домашней еды поедят тундровой, там рыбы, мясо, там ягод поедят. В общем, ну, получается, они получают хотя бы на 2 дня выходных этого, ну, тундрового домашнего уюта. Покатаемся зимой на буране, а летом мы ходим по ягоды. Вот они после такого заряда энергии идут в интернат, и на неделю хватает им. Зато и волна. Ну, колбаса жареная, хочешь? Чай рано, по-моему. Видно надо. О! Вот отстаньте на ровно, блин, Это что за треугольник? Итак, что поем тут? 3, 4. Ты пчела, я пчеловод, а пылюк и мед, а не повезет, с тобой не повезет. Нужны определенные изменения для того, чтобы открыть более широкие горизонты для молодежи. В образовании такая экзотизация, что связанная с тем, что преподаватели или чиновники видят детей оленеводов только в тундре, например. Или если они поступают куда-то, то им предлагается какой-то ограниченный набор профессий, не знаю, фельдшер, зоотехник, воспитатель, этих представлений. Но, во-первых, у многих учителей, приезжих, не ненцев, есть такое представление о детях из тундры, что у них есть какие-то ограничения в познании, скажем так, когнитивные. Да? Нет стремления улучшить качество образования до такой степени, чтобы люди, например, могли потом сами поступать по собственным баллам и так далее. То есть это какой-то замкнутый круг. Кочевой образ жизни может исчезнуть. На грани, на сегодняшний день получается на грани выживания. Получается, либо в скором времени пойдет вниз, либо останется вот так. Но, скорее всего, по-любому 50% населения пойдет оседлый образ жизни вести. Потому что просто чем будут заниматься те люди, которые останутся без оленей в поселке? Вот мои братья, да, вот мои братья, которые родители, да, вот в тундре живут, братья, они у меня не приспособлены, больше ничем не умеют заниматься, кроме того, как пасти оленей. Или будут они в чуме жить где-нибудь возле Ярцалистанта или в тундре, а просто в чуме жить. И тут и то рыбы нету, еще не придумали пока. Больше и больше нефти и углеводородов мы будем добывать именно в море. В связи с этим, конечно, вопрос о том, стоит ли нам заниматься шельфом Арктики или не стоит, мне кажется, не стоит. Ответ на него очевиден. Конечно, этим нужно заниматься. Ну и компания «Газпром» и «Газпромнефть» довольно активно это делают. Активно осваивается Северный морской путь. Я думаю, что
за пределами 50-го года арктический шельф России и других стран будет одним из главных поставщиков углеводородного сырья на мировые рынки. Like Vasily, I don't know what tomorrow will bring, facing both climate change and crazy gas extraction. The Nenets will have to rely on their strengths, their knowledge of nature, and their capacity for resilience to survive, as the backbone of which is the transhuman's route that they have walked for generations. Да, сильнее, она быстро восстанавливается. Вот, природа не любит порчу, она быстро вот заживает, как это раны на теле. Быстро заживаются. Будущее поколение так и останется. Вот каста не вечная, она закончится. А после этого земля зарастет, еще лучше, по-моему, будет.